હું છું સાયન્ટિસ્ટ કુટકુટિયા. હું હોગવર્ટ્સથી આવી છું ખાસ તમને લોકોને મળવા. સાયન્ટિસ્ટ એ શું હોય વળી? એ શું કામ કરે? અરે તમે ક્યારે વિચાર્યું છે આકાશ વાદળી શું કરવા છે? લાઈટ ચાલુ કરીએ તો પ્રકાશ શું કરવા થાય? ના, આવું તો કોઈને ખબર જ નથી. આ બધું સાયન્ટિસ્ટ શોધે છે. અચ્છા. હું તમને હવે એક એક્ઝામ્પલ આપું. આ છે એલેક્ઝાન્ડર ગ્રાહમ બેલ. આમણે ટેલિફોનની ડિસ્કવરી કરી છે. આપણે દૂર રહીને પણ એકબીજા સાથે વાત કરી શકીએ. અને આ છે થોમસ આલ્વા એડિશન. આમણે બલ્બની ડિસ્કવરી કરી છે. કોને કોને રાત્રે બલ્બ ચાલુ ના હોય તો બીક લાગે? મને બી બહુ બીક લાગે. હું તો બલ્બ વગર રહી જ ન શકું. અને આ છે આપણા ઇન્ડિયન સાયન્ટિસ્ટ એપીજે અબ્દુલ કલામ. આમણે તો ઇન્ડિયા માટે રોકેટ બનાવ્યું છે. વાવ, કેટલું અમેઝિંગ કહેવાય. આ બધું સાંભળીને તો મને પણ એમ થાય છે કે હું પણ મોટી થઈને સાયન્ટિસ્ટ બનીશ. અને હું તો એવું મશીન બનાવીશ કે હોમવર્ક જ ન કરવું પડે. અને એવું રોકેટ બનાવીશ કે ઘરનું કામ બધું મને કરીને આપે. અરે હા, પણ તમને ખબર છે કે એક સૌથી મહાન સાયન્ટિસ્ટ, અલૌકિક અને અજોડ એવું બીજું કોઈ વર્લ્ડમાં છે જ નહીં? કોણ છે? તમે લોકો તો બહુ સ્માર્ટ છો ને. ગેસ તો કરો. અરે તમે તો બહુ ઇન્ટેલિજન્ટ છો. પણ એમને એવી તો શું ડિસ્કવરી કરી? ઈ તો અક્રમ સાયન્ટિસ્ટ છે. એમણે તો ડિસ્કવર કર્યું છે કે એમણે તો ભગવાનનું એડ્રેસ ડિસ્કવર કર્યું છે. મને કહો ને પ્લીઝ, ભગવાનનું એડ્રેસ. ભગવાન ક્યાં રહેતા હશે? કઈ સોસાયટીમાં રહેતા હશે? કયા ફ્લોરમાં રહેતા હશે? અરે એમણે તો એવું ડિસ્કવર કર્યું છે કે ભગવાન બધા જીવ માત્રમાં રહેલા છે. તો હવે આપણે એક એક્સપેરિમેન્ટ કરશું. હવે આ બોક્સની અંદર હું એક ભગવાનની મૂર્તિ રાખીશ. તમારા બધામાંથી એક્સપેરિમેન્ટ કરવા કોણ અહીંયા આવશે? આ બોક્સની અંદર ભગવાન છે, તો શું તું આ બોક્સને મારીશ? કેમ નહીં મારું? ના, અંદર ભગવાન છે. હા, તું આ બોક્સને ખરાબ વર્ડ્સ બોલીશ? નો. જેવી રીતે કેમ નહીં બોલું? उसके अंदर भगवान है. તો જેવી રીતે બોક્સની અંદર ભગવાન છે, જેવી રીતે બોક્સની અંદર ભગવાન છે, તો તમે બોક્સને કંઈ જ નહીં કરો. એવી જ રીતે આપણા બધાની અંદર ભગવાન છે, તો આપણે કોઈને દુઃખ ના પહોંચાડવું જોઈએ અને બધાને રાજી રાખવા જોઈએ. એટલે હવે તમે લોકો તમારા ફ્રેન્ડ્સને, ટીચર્સને અને પેરેન્ટ્સને દુઃખ પહોંચાડશો? ચલો હવે આપણે એક વિડિયો જોઈશું. अक्रम टहल जब आए नई कहानी लाए चलो नई दुनिया में जाकर नए दोस्त बनाए अक्रम टहल जब आए भीतर कौन? रिया स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी. तभी उसकी बहन मार्गी कमरे में आई. रिया, ऐसी हेयर स्टाइल तो ध्वनि दीदी बनाती है. हाँ तो क्यों, मुझे सूट नहीं कर रही? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ध्वनि दीदी की तरह कपड़े तो पहनती है, आज उनकी तरह हेयर स्टाइल भी बना ली. हाँ, हद करती है तू तो. रिया को तो जैसे मार्गी के गुस्से का कोई असर ही नहीं हुआ. मुझे तुम्हारे लेक्चर में कोई इंटरेस्ट नहीं. वैसे भी मैं बहुत लेट हूँ. आज टीचर हमें नए ड्रामा के बारे में बताने वाली है. बाय. बैग उठाकर रिया बस स्टॉप की तरफ भागी. वहाँ एक गरीब स्त्री
जमीन पर अपने बच्चे को लेकर बैठी थी। थोड़ी देर बाद उसने रिया से पूछा, बहन कितने बजे है? ये बस क्यों नहीं आई अभी तक? गरीब स्त्री का पोशाक और हालत देखकर रिया को घिन आ गई। जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं, ऐसा दिखाकर वो घूम गई। रिया को स्कूल पहुंचने में देर हो गई थी। वो जल्दी में थी, इसलिए सामने से आती हुई एक लड़की से टकरा गई। लड़की का पहनावा देखते ही उसे माफी मांगने के बजाय वो मुंह बिगाड़कर चली गई। आज कैसे कैसे लोग टकरा रहे हैं। ऐसे लोगों को स्कूल में आने की परमिशन कौन दे देता है? इडियट। अपनी ही धुन में बड़बड़ाती हुई रिया को पता ही नहीं था कि कोने में खड़ी लता टीचर ने ये पूरा सीन देख लिया था। वो क्लासरूम में पहुंची और लता टीचर ने क्लास शुरू की। बच्चों, हमारे ड्रामा का शीर्षक है भगवान कहाँ रहते हैं। ड्रामा की स्टोरी और रोल्स डिस्कस करने से पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। यदि मैं आपसे कहूँ कि ड्रामा में जिसका बेस्ट अभिनय होगा उसे ये 1000 रुपए का नोट मिलेगा, तो तुम में से ये नोट लेने के लिए कौन तैयार है? मुझे चाहिए। सभी की उंगलियां ऊपर उठ गई। मुझे भी चाहिए। लता टीचर ने उसी नोट को मसल कर फिर प्रश्न किया। अब ये नोट लेने के लिए कौन तैयार है? मुझे चाहिए। फिर से उतनी ही उंगलियां ऊपर उठी। बच्चों, 1000 रुपए का नोट चाहे जितना गंदा या मसला हुआ हो, लेकिन उसकी कीमत तो उतनी ही रहेगी, राइट? सारे विद्यार्थी उनकी बात से सहमत हुए। उसी तरह किसी भी जीव का बाहरी दिखाव चाहे कैसा भी हो, फिर भी उसके भीतर भगवान बैठे हुए हैं, जिनकी कीमत अमूल्य ही है। भगवान और कहीं नहीं, जीव मात्र के भीतर रहते हैं, और यही हमारे ड्रामा का मैसेज है। इसके बाद टीचर ने ड्रामा की स्टोरी सुनाई और सभी को उनके रोल्स समझाए। क्लास खत्म होते ही रिया बाहर निकली। उसकी नजर उस गंदी पोशाक वाली लड़की पर गई। लता टीचर उस लड़की से बात कर रही थी। परफेक्ट कॉस्ट्यूम ध्वनि, ऑल द बेस्ट फॉर द ड्रामा। थैंक यू मैम। ध्वनि ने मुस्कुराकर कहा। रिया के तो आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। ध्वनि दीदी, आप? मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। सुबह मेरा धक्का आपको लग गया था। आई एम सो सॉरी। ध्वनि ने मुस्कुराकर कहा। इट्स ओके रिया, नो प्रॉब्लम। दैट मीन्स मेरा मेकअप भी जोरदार था। ऐसा कहकर ध्वनि दीदी चली गई। लता टीचर ने इस मौके का फायदा उठाया और कहा, रिया, जब तुम्हें ध्वनि दीदी की सही पहचान हुई, तब तुम्हारी उनकी तरफ दृष्टि बदल गई और तुम्हें अपनी गलती समझ में आई, है ना? रिया ने लता टीचर की ओर देखकर कहा, हाँ टीचर। जैसे भिखारी के भेष में वास्तव में ध्वनि दीदी थी, वैसे ही हर एक जीव भगवान स्वरूप ही है। हमारा धक्का किसी को लग जाए या हमसे किसी को दुख हो जाए, तो उसके भीतर बैठे हुए भगवान से माफी मांग लेनी चाहिए। समझ में आया तुम्हें? रिया ने टीचर की बात स्वीकार करते हुए हाँ कहा। उस दिन रिया ने ड्रामा का मैसेज नहीं, बल्कि लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण मैसेज सीख लिया था। તો જેણે આવી ગ્રેટ ડિસ્કવરી કરી હોય એની માટે અહો તો થાય ને। વાહ, કેટલું જોરદાર કહેવાય। એડ્રેસ શોધ્યું એ પણ ભગવાનનું। આવું તો કોઈ કરી જ ન શકે। ખરેખર આવું તો કોઈ અક્રમ સાયન્ટિસ્ટ દાદા જ કરી શકે। આ વાત સાંભળીને મને તો એમ થાય છે કે હું નાચું। યે! નેક્યુર પૂછ તો હવે આપણે બધા જ ગુરુ પૂર્ણિમાનું સેલિબ્રેશન કરવા એક ધમાકેદાર અને જોરદાર ડાન્સ કરીશું। એ હાલો! जय जयकार दादा तुम्हारा जय जयकार। मांगो चरणे शीश झुका
अगम पथना भूमि अपानी धन गणे धमदार जय जयकार जय जयकार धन तुम्हारा जय जयकार जय जयकार जय जयकार धन तुम्हारा जय जयकार कराड़ काल मतारण हार धन तुम्हारा जय जयकार जय जयकार जय जयकार धन तुम्हारा जय जयकार તમારી ભક્તિ તમારી વાતો તમારી ભક્તિ તમારી વાતો એ જ દિલના પ્રાણ મારા જોડે રહેજો શક્તિ પૂરજો આજ્ઞા ધર્મ મારું તમારા આજ્ઞા ધર્મ મારું તમારા ગુરુ પૂનમના આશીષમાં દાદા અંગૂઠે લડી લડી ગમે તેવા કર્મ ઉદયવો બનજો અમ આધાર જય જયકાર જય જયકાર દાદા તમારા જય જયકાર જય જયકાર જય જયકાર દાદા તમારા જય જયકાર કારણ કે હજુ એક જોરદાર સરપ્રાઈઝ આવી રહ્યું છે. ઓકે, તો સરપ્રાઈઝ એ છે કે જ્યારે દાદા હતા ત્યારે ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે, ન્યૂ યરના દિવસે અને જન્મ જયંતિના દિવસે તે તેમના સ્પેશિયલ દર્શન બધાને આપતા હતા. તે માટે તે મહાત્માઓ સાથે મળીને એક મોટી ભવ્ય શોભાયાત્રા કરતા હતા. મને તો સુપરમેન જેવા સુપર પાવર્સ બહુ ગમે છે. મારી જેમ તમારા ફેવરિટ સુપર હીરો કોણ છે? સ્પાઈડરમેન. વાવ. બેટમેન. વાવ. અરે નવ્યા, આ તે શું પહેર્યું છે અને હવામાં હાથ શેનો હલાવે? અરે કાવ્યા, તને ખબર નથી, હું બેટ ગર્લ છું. મારી પાસે પણ જાદુઈ શક્તિઓ છે. અરે મારી મોડી બેટ ગર્લ, ટીવી, કોમિક્સ અને ફિલ્મોમાં જ આવા સુપર હીરો હોય છે. રિયલ લાઈફમાં હવામાં ઉડવાવાળા કે આંખમાંથી લેસર બીમ કાઢવાવાળા સુપર ગર્લ કે સુપરમેન હોતા નથી. શું વાત કરે છે કાવ્યા? અસલી દુનિયામાં આવા કોઈ વ્યક્તિ હોતા જ નથી. કોણે કીધું નથી હોતા? ચોક્કસપણે હોય છે, પણ તેમનો સુપર પાવર અલગ જ હોય છે. જેમ કે બધા માટે સાચો સરખો પ્રેમ. ભલે તમે એમનું 10 વાર નુકસાન કરો તો પણ એ તમને હેલ્પ જ કરે. શું તું સાચું કહે છે? મેં તો અસલી દુનિયામાં આવા કોઈ વ્યક્તિ જોયા જ નથી. કારણ કે આવા વ્યક્તિ આખી દુનિયામાં ભાગે એકાદ જ છે. અચ્છા, તો તું કોઈ આવા સુપર હ્યુમનને ઓળખે છે? હા, હું ઓળખું છું. નામ અંબાલાલ મુરજીભાઈ પટેલ, જેને આખી દુનિયા દાદા ભગવાન તરીકે ઓળખે છે. ઓહ, તો મારે પણ તેમના વિશે જાણવું છે. તમારે બધાએ પણ જાણવું છે ને? આપણે આપણા ગુરુ પૂર્ણિમાના પાવન દિવસની કાર્યક્રમની શરૂઆત ત્રિમંત્રથી કરીશું. મંગલા
જોઈશું. આ ડ્રામા દાદા ભગવાનના જીવન પર આધારિત છે. તો પ્રસ્તુત છે એક નાનકડું નાટક. શું તમે મને ઓળખો છો? હું એક જીંગુર છું. તમે રાત્રે ઘણી વાર મારો અવાજ સાંભળ્યો હશે. અહીં હું તમને લગભગ 100 વર્ષ પહેલાની એક સાચી ઘટના સંભળાવવા આવ્યો છું. વર્ષ હતું 1930. હું અહીં નવા વિસ્તારોમાં રહેવા આવ્યો હતો. રાત્રિના લગભગ 12:30 વાગ્યા હતા. આખું ગામ ગાઢ નિંદ્રામાં સૂતું હતું. અહીં સુધી ગરીબનો પુત્ર મોતી પણ મીઠી ઊંઘ લઈ રહ્યો હતો. એ સમયે દૂરથી મેં એક યુવાનને આવતા જોયા. ઉંમર હશે 20 કે 22 વર્ષ. સુંદર કોટ, માથા પર ટોપી અને પગમાં ચમકતા બૂટ. હું વિચારતો હતો કે આ બૂટનો ટક ટક અવાજ થશે અને મોતીની મીઠી ઊંઘ બગડશે. હું તો બસ એની જ રાહ જોતો હતો. પણ એ સમયે એવું બન્યું જે જોઈને હું પણ આશ્ચર્યમાં પડી ગયો. અંબાલાલભાઈ પોતાના બૂટ ધીમેથી ઉતારે છે. તેઓ હાથમાં પકડી લે છે. પછી તેઓ ધીમે ધીમે ઉખાડા પગે ચાલવા લાગે છે. અંબાલાલભાઈએ પોતાના બૂટ એટલા માટે હાથમાં લીધા કે જેથી મોતીની મીઠી ઊંઘ ન બને. આવા હતા આપણા અંબાલાલભાઈ, જેમને આપણે સૌ પ્રેમથી દાદાશ્રી તરીકે ઓળખીએ છીએ. અને સાંભળ્યું, ગઈકાલ રાત્રે અંબાલાલભાઈ પોતાના બૂટ હાથમાં લઈને ચાલતા હતા. હા, પહેલા તો મને લાગ્યું કે એમના બૂટ તૂટી ગયા હશે. ના, તેમણે તો માત્ર એટલા માટે બૂટ ઉતાર્યા હતા કે મોતીની મીઠી ઊંઘ ન તૂટે. વાહ, આવી દયા, આવી કરુણા આજના સમયમાં ક્યાં જોવા મળે? ગલીમાં ઘણા લોકો મોતીને ડરાવતા હતા, પરંતુ મોતી ક્યારે અંબાલાલભાઈથી નહોતો ડરતો. અંબાલાલભાઈના મનમાં માત્ર એક જ ભાવના રહેતી. મારા કારણે કોઈ પણ જીવને ભય ન થવો જોઈએ. લોકો તો વાઘથી ડરે છે, પણ જો લોકો મારાથી ડરવા લાગશે તો વાઘમાં અને મારામાં શું ફરક? સાચો મહાન માણસ એ નથી જે મોટા કાર્યો કરે છે. સાચો મહાન માણસ એ જ છે જેના કારણે કોઈ પણ જીવને ભય, દુઃખ કે પીડા ન પહોંચે. સમજમાં આવી બાળકો? સાચો મહાન માણસ એને જ કહેવાય જેના કારણે કોઈ પણ જીવને ભય, દુઃખ કે પીડા ન પહોંચે. બીજું નાટક જોઈએ? તો ચલો હવે જોઈશું બીજું નાટક. આ વાત છે લગભગ 100 વર્ષ પહેલાની. ત્યારે અંબાલાલભાઈ માત્ર 17 કે 18 વર્ષના યુવાન હતા. એક દિવસ તેમના મિત્ર રમેશભાઈ સાથે તેઓ સર્કસ જોવા જાય છે. ભલે, આજે તો બહુ મજા આવશે. સાંભળ્યું છે કે સિંહ, હાથી અને જાદુગર પણ આવશે અને લકી ડ્રો પણ થવાનું છે. આપણે તેની ટિકિટ ખરીદી. હા, ચાલ ભાઈ. ચાર આનાની 2 ટિકિટ, ચાર આનાની 2 ટિકિટ. લો ભાઈ, અમને પણ આપો. અમને પણ આપો. શું છે આજે અહીંયા? એક જાપાની સાયકલ. વાહ, મને લાગે તો કેટલું સારું. અંબાલાલભાઈ અને રમેશભાઈ બંને પૈસા આપે છે. સર્કસ જોવા જાય છે અને ત્યારે લકી ડ્રોની જાહેરાત થાય છે. ભાઈઓ તથા બહેનો, આજે એક ખાસ ઇનામ જાહેર કરવામાં આવે છે. એ નંબરવાળી ટિકિટ વિજેતા બનશે. ઇનામમાં છે એક જાપાની સાયકલ. ચાલો જોઈએ વિજેતા નંબર. વિજેતા નંબર છે 1345. અરે વાહ, આ તો મારો નંબર છે. આ સુંદર સાયકલ હવે તમારી. અંબાને એક વાત કહું? હા, જરૂર કહો. મારા મામાના દીકરાને ઘણી જરૂર છે. ઘણા દિવસથી લેવાની ઈચ્છા છે, પણ ઘણી પરિસ્થિતિ સારી નથી. આ સાયકલ તો તમને ઇનામમાં મળે છે. જો તમે મને આપી દો તો અમારે નવી ખરીદવી નહીં. બસ એટલી જ વાત નહીં. હા, તો લો ભાઈ, આજથી આ સાયકલ તમારી. પણ એકવાર વિચાર તો કરો. એમાં વિચાર શું કરવાનો? મિત્રના કામમાં આવે એ જ તો સાચી કમાણી.
ક્ષણનો પણ વિચાર કર્યા વગર પોતાની કિંમતી વસ્તુ બીજાને આપી દે, આને જ કહેવાય સાચી નોબેલિટી. વાવ, હું તો આવું સપનામાં પણ ના કરી શકું. આપણને મળેલી ગિફ્ટ આપણને બહુ ગમતી હોય અને આપણે યુઝ પણ ના કરીએ, એ બીજાને આપી દેવાની. આવું તો કોઈ સુપર હ્યુમન જ કરી શકે. તમને બધાને પણ લાગે છે ને કે આવું કોઈ સુપર હ્યુમન કરી શકે? તો ચાલો, આવું તો કોઈ સુપર હ્યુમન જ કરી શકે. હવે આપણે દાદાશ્રીના જીવન પર આધારિત એક વિડિયો જોઈશું. आपको पता है, दुनिया में मेरे जैसे सत्पुरुष भी होते हैं जो सभी को सुख देकर अपनी सुगंध फैलाते हैं. ऐसे लोगों को सुपर ह्यूमन के तौर पर पहचाना जाता है. सुपर ह्यूमन यानी जो खुद को जरूरत होने पर भी अपना सुख दूसरों को देते हैं. सुपर ह्यूमन यानी कोई उनका 10 बार नुकसान करे फिर भी जब वो व्यक्ति तकलीफ में हो तब दौड़कर उसकी मदद करने चले जाते हैं. आप सोच रहे होंगे, क्या सचमुच ऐसे सुपर ह्यूमन होते हैं? हाँ, 22 साल की उम्र में उनके फ्रेंड उन्हें सुपर ह्यूमन कहते थे. क्या आप भी मिलना चाहते हैं मेरे दादा को? मुझे जो भी मिले उसे मुझसे सुख मिलना ही चाहिए, ऐसा कहते थे मेरे दादा. बस इस वजह से भीड़ में भी सबसे अलग दिखाई दे ऐसे थे हमारे दादा. उन्हें सुपर ह्यूमन क्यों कहते होगे? चलो आपको एक टूर पर लेके चलते हैं. वहां आपको मेरे दादा की सारी बातें बताते हैं. मेरे दादाजी का ऐसा नियम था कि स्टेशन पर या बस स्टेशन पर यदि कोई परिचित मिल जाता है तो उनकी टिकट भी वह खुद ही खरीद लेते. उन्होंने कभी भी परिचित व्यक्ति को टिकट खरीदने नहीं दी. क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब आप बस में बैठे हो तब बस खाली हो और धीरे धीरे करके भर गई हो? भर जाने के बाद क्या आपको ऐसे विचार आते हैं कि मुझे तो अपनी जगह मिल गई, या फिर मुझे अपनी जगह किसी बुजुर्ग को दे देनी चाहिए? दादाजी तो जब युवा थे तब हमेशा खुद खड़े रहकर दूसरों को बैठने की जगह देते थे. खुद का सुख भूलकर दूसरों के सुख के बारे में ही हमेशा सोचते थे. ऐसे थे मेरे दादा. हाँ, उस रात को सभी गहरी नींद में सो रहे थे. जेटी बनाने का काम शुरू था, लेकिन रमेश भाई को आने में देर हो गई. दादा ने जब उन्हें देर रात को आते हुए देखा तो पूछा कि रमेश, कुछ खाया या नहीं? तो रमेश भाई ने कहा, नहीं सेठ, जेटी पर काम कर रहा था इसलिए कुछ खाया नहीं. उस वक्त रसोइया भी सो चुका था. थोड़ी ही देर में दादा रमेश भाई के लिए खिचड़ी बनाकर ले आए और प्रेम से कहा, क्या भूखे पेट सोना चाहिए? रमेश भाई तो यह देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि अपना आराम छोड़कर नौकर के लिए खाना बनाए ऐसे सेठ किसी को मिले होंगे क्या? जिन दादाश्री को खाना खिलाकर लोग धन्य धन्य हो जाते, वे अपने वर्कर्स को आधी रात को भी खुद बनाकर खिलाए. ऐसे थे मेरे दादा. घोड़ा गाड़ी में कभी बैठे हो? कभी मजा करने के लिए बैठे होंगे. मेरे दादा भी बहुत बार बैठे थे, लेकिन मजा करने के लिए नहीं. घोड़े और घोड़ा गाड़ी वाले को खाने के पैसे मिले उसके लिए. वे हमेशा घोड़ा गाड़ी वाले को जितना किराया होता था उससे ज्यादा पैसे देते थे और कहते थे, अपने घोड़े को अच्छे से खिलाना. तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मेरे दादाजी को उनके फ्रेंड्स सुपर ह्यूमन क्यों कहते थे. वे सिर्फ ह्यूमन के लिए नहीं बल्कि सभी जीवों के लिए सोचते थे. जब सभी लोग किचकिच कर कर किराया काट लेते, ऐसे समय में ज्यादा पैसे देकर गूंगे प्राणी के सुख का भी ध्यान रखते थे. ऐसे थे मेरे दादा. क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सुबह जल्दी आंखें खुल गई हो और फिर पता चले कि अभी तो उठने में देर है, तो फिर रिलैक्स होकर सो गए हो? सभी को 1-2 घंटे भी कम सोने मिले तो इरिटेशन हो जाता है,
लेकिन पता है मेरे दादा रात को कितने घंटे सोते थे? सिर्फ 2 या 3 घंटे। बाकी के घंटे वे दुनिया के लोगों के सुख के लिए प्रार्थना करते थे। सुबह 6:30 से लेकर रात को 11:30 बजे तक सत्संग करते थे। बचपन से उनकी भावना थी, मुझसे जो मिले उसे कुछ न कुछ सुख मिलना ही चाहिए। उन्हें दिन रात ऐसा ही रहता कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मुझसे मिले उसकी परेशानियां दूर हो। समय का जरा भी दुरुपयोग नहीं करते, सिर्फ 2-3 घंटे सोते, जो जीवन के अंतिम श्वास तक दूसरों के लिए ही सोचते रहे। ऐसे थे मेरे दादा। मेरे फूलों की सुगंध का तो आपने कई बार अनुभव किया होगा, लेकिन मेरे दादा के सुगंध की तो बात ही क्या करूं। अपनी हाजिरी से दूसरों के जीवन में हैप्पीनेस की सुगंध फैला दे, ऐसे थे मेरे दादा। क्या आपको भी मेरे दादा जैसे सुपर ह्यूमन बनना है? तो आप भी इस रास्ते पर चलने की शुरुआत कर सकते हो। मेरे दादा कहते हैं कि बस आपसे किसी और को हर्ट न हो, ऐसी ट्राई करने की शुरुआत करोगे तो धीरे धीरे आप भी मेरे दादा जैसे सुपर ह्यूमन बन जाओगे। अपना सुख खुद को जरूरत होते हुए भी जो दूसरों को दे देते, ऐसे सुपर ह्यूमन थे मेरे दादा। अपकार पर भी उपकार करने वाले ऐसे सुपर ह्यूमन थे मेरे दादा। જ્યારે આપણે હવે સુપર હ્યુમનના કામમાં ફીલથી કરીએ તો આપણામાં પણ એમના જેવા ગુણ પ્રગટ થાય છે। એના માટે શું કરવું? એના માટે કરવી જોઈએ ભક્તિ। તો આપણે આપણા ભાવ દાદા ભગવાનના ચરણોમાં અર્પણ કરીએ। નીચે રમીને નમસ્કાર કરું છું મારા ટોપીવાળા દાદાને, મારે રમીને પ્રણામ કરું છું મારા આદરવાળા દાદાને। અનંત કાળની નિર્ગુણા જાગૃત કરવા આવો રે દાદા, જાગૃત કરવા આવો રે દાદા। તમારા ચરણોમાં હૃદય સમર્પું, ભૌતિક કશું નહીં ચાહું રે દાદા, ભૌતિક કશું નહીં ચાહું રે દાદા। નીચે રમીને નમસ્કાર કરું છું મારા ટોપીવાળા દાદાને, મારે લાગીને પ્રણામ કરું છું મારા આદરવાળા દાદાને। નીચે 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 રમીને નમસ્કાર કરું છું મારા ટોપીવાળા દાદાને, મારે લાગીને પ્રણામ કરું છું મારા આપણે જોઈએ કે દાદાનો મહાત્માઓ દાદાને કેવી રીતે મળવા આવે છે। ડમ 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 ઢોલકા વાગે, ઢોલકા વાગે ને મહાત્માઓ આવે, મહાત્માઓ આવે ને મારા હરી આવે, મારા લાડીને મારા દાદાને કરાવે, દાદા રે મારા મંદિરમાં ગુરુકુલ મનો મેળો ભરાય, દાદા રે મારા મંદિરમાં ગુરુકુલ મનો મેળો ભરાય। अरे यार, आजकल जीवन में प्रेशर है, स्कूल, एग्जाम, फ्यूचर, હા સાચી વાત છે। નાના પ્રોબ્લેમ પણ ક્યારે બહુ મોટા લાગે છે। હા મને પણ એવું લાગે છે, પણ દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે સાચો માણસ પ્રેશરમાં પણ સાથ નથી દેતો। અને તમારી દાદા ભગવાન વિશેની વાત તો એકદમ સાચી છે। પણ દાદા તમે પણ તો લોકોને મળતા જશો ને? તમને એક વાત પૂછું, તમે ક્યારે એવો માણસ જોયો છે કે ક્યારેક પ્રેશરમાં ન આવે અને પ્રેશરમાં લેપટોપ પણ તૂટી ના જાય? કેમ
તો હોય જ ને ભાઈ. એવા ઘણા લોકો હોય જેના જીવનમાં ગમે તેટલું પ્રેશર આવે તો પણ તેને આરામથી હેન્ડલ કરી શકે છે. અને ખબર છે તેને શું કહેવાય? તેને કોમ્પ્રેસિબિલિટી કહેવાય. જેમ સ્પોન્જને દબાવો તો દબાઈ તો જાય છે પરંતુ ફરીથી પોતાના મૂળ આકારમાં તૂટ્યા વગર આવી જાય છે. એવી જ રીતે જે વ્યક્તિના જીવનમાં પ્રેશર આવે ત્યારે તે ગુસ્સે થવાની બદલે શાંતિથી પરિસ્થિતિને સંભાળે, અડગપડી ઊભો રહે અને અસરમાં ન આવે તેને કોમ્પ્રેસિબલ કહેવાય. યાર આજે ગુરુ પૂર્ણિમાનો તહેવાર છે. અરે યાર મને લાગતો હતો કે બધું ઓલ્ડ ફેશન છે. હમણાં તો ગૂગલ, ઇન્સ્ટાગ્રામ ને એવું બધું જોવાનું છે. સાચું કહ્યું, બધું ઓનલાઈન મળી જાય છે. ઇન્ફોર્મેશન ઓનલાઈન હોય છે કોણ આપે? હું મારી લાઈફનો બોસ છું. મારી ડિસિઝનની શું જરૂર છે? લે પ્રિન્સ, એને દબાવો, એને ગૂંચો વાળ, એને માર, એને પછાડ. શું તે દબાયું? પણ શું તૂટ્યું? આજ છે કોમ્પ્રેસિબિલિટી. આપણે જીવનમાં કોઈ ઠપકો આપે, ટીકા કરે, કોઈ ભૂલ બતાવે ત્યારે આપણે આપણો અહંકાર થોડો દબાવવાનો પણ ફરી ઊભું થવાનું. આજ છે કોમ્પ્રેસિબિલિટી. સર તમે કામ કરો જે એમને પ્રોજેક્ટ આપ્યો એનું શું થયું? આ મિત્ર, તારા પ્રોજેક્ટમાં સુધારાની ખાસ જરૂર છે. ના સર મારો પ્રોજેક્ટ સૌથી સારો હતો. તમારી જોવા ભૂલ પડે છે. મારી કાંઈ ભૂલ નથી સર. કર્મ, તારામાં પણ થોડા સુધારાની જરૂર છે. ઓકે સર હું ફરી બનાવીશ અને આનાથી સારો બનાવીશ. જો કરેક્શન થાય ને ગવર્મેન્ટ એનો ઈગો ડાઉન ગયો દેખીને આગળ વધી શકે. સોરી સર મને લાગતું હતું કે કોને જોડે સક્સેસ પણ કોને જોડે રેગ્યુલર બનાવવા પહેલા ગુરુઓને સ્ટુડન્ટ માટે પહેલા પોતાનો ઈગો દબાવવો પડે. આજના જમાનામાં સ્ટુડન્ટ પાસે ટેકનોલોજી છે, સ્પીડ છે, પણ માનવતા નહીં હોય તો ટેલેન્ટ પણ બેકાર બની જાય છે. કોમ્પ્રેસિબલ સ્પીડ તો સરસ છે પણ તેના પ્રેશર જ નહીં ત્યારે બાકી પરિસ્થિતિ પ્લાન એ હોય એ થાય નહીં સર. જે આપણે વિચારી કરતા હોય એવું કૃત્યમાં આવે છે. હા કૃત્યમાં સમય આપણે શું કરવાનું? અરે ફરી એની કઈ રસપ્રદ વાત પર ચર્ચા ચાલી રહી છે. હા કોમ્પ્રેસિબલ તો ઠીક છે પણ ક્યારેક પ્રેશર ન શું કરવાનું? સાચી વાત છે પણ તેની માટે દયા ભગવાનનો બીજો ગુણ છે જે ખરેખર શીખવા જેવો છે, જે ફ્લેક્સિબલ છે. ફ્લેક્સિબલ એટલે શરીરનો લચકતાપણું ન થાય. હા પણ તે માણસનો એક સ્વભાવ પણ છે. જે રબરને વાળો તો તે તૂટતું નથી. તેવી રીતે જે વ્યક્તિના જીવનમાં પરિસ્થિતિ આવે ત્યારે તે પરિસ્થિતિ પ્રમાણે યોગ્ય ફેરફાર કરી શકે પણ પોતાના સારા સંસ્કારો અને સાચા સિદ્ધાંતો પર અડગ રહે તો જ તે તૂટ્યા વગર. એકદમ સાચું. આકૃતિ સંબંધો પણ સારા રહે છે અને જીવન પણ સરળ બને છે અને એડજસ્ટ થવાથી કલેશ પણ નહીં થાય. તો ચાલો આ બંને આપણે એક AI જનરેટેડ વિડિયો દ્વારા સમજીએ. અરે તે આ શું કર્યું? એ મારો નાસ્તો હતો. અર્જુન, રહેવા દે. એ તો ભૂલથી થયું. ચાલ સાફ કરી લઈએ. લે, મારામાંથી પણ થોડું ખા. હવે ગુસ્સો ના કર. અર્જુન, સોરી. મારે તારું લંચ બોક્સ પાડવું નહોતું. લે, આ ફ્રૂટ તું ખા. અરે વાંધો નહીં. થેન્ક યુ કિરણ. જો અર્જુન, મારા દાદાશ્રી હંમેશા કહે છે કે આપણે દરેક જગ્યાએ એડજસ્ટ થવું જોઈએ અને જ્યારે વાત બગડે એવી હોય ત્યારે શાંત રહેવું જોઈએ. તો ચાલો મિત્રો, આપણે હવે એક એવો પ્રસંગ જોઈએ જે દાદાના જીવનથી જોડાયેલ છે. જુઓ તો ખરા, દાદા શું કહે છે. દાદા, આ ચા લ્યો.
આજની ચા બહુ ગળી લાગે છે. ખાંડ વધારે પડી ગઈ લાગે છે. દાદા માફ કરજો, ચામાં ખાંડ વધારે પડી ગઈ. તમને ભાવ્યું નહીં હોય ને? બસ આ જ રીતે ફરિયાદ કરવાની જગ્યાએ દાદા એડજસ્ટમેન્ટ લઈ લેતા અને તેમણે કોઈના માટે કઈ ફરિયાદ પણ નહોતી. જેમ સૂર્યનું તેજ આખી સૃષ્ટિને પ્રકાશિત કરે છે, એમ જ જ્ઞાની પુરુષનો પ્રતાપ સૌના હૃદયને પ્રકાશથી ભરી દે છે. જેમ ચંદ્રનું અજવાળું શીતળ અને શાંત હોય છે, એમ જ્ઞાની પુરુષની સૌમ્યતા દરેકના મનને શાંતિ આપે છે. જેમ સમુદ્રનું ઊંડાણ ક્યારેય ડહોળાતું નથી, એમ જ્ઞાની પુરુષની ગંભીરતા કોઈ પણ સ્થિતિમાં અડગ રહે છે. અને જેમ પર્વત વર્ષોના તોફાનો સામે પણ સ્થિર ઊભો રહે છે, એમ જ્ઞાની પુરુષની સ્થિરતા ક્યારેય ડગતી નથી. એટલે જ કહેવાય છે, એમના જેવા જ્ઞાની પુરુષના શબ્દો જીવનમાં ઉતારીએ તો જીવન ધન્ય બની જાય. ઘણા વર્ષો પહેલા દાદા ભગવાન નામના જ્ઞાની પુરુષ થઈ ગયા, જેમણે હજારો લોકોને આત્મજ્ઞાનનો રસ્તો બતાવ્યો. જ્ઞાની પુરુષ પ્રતાપ સૌમ્યતા, ગંભીરતા અને સ્થિરતાના જીવંત સ્વરૂપ છે. તેમની કરુણા અને આત્મજ્ઞાનથી જીવન ધન્ય બની જાય છે. જેમ સૂર્યનું તેજ આખી સૃષ્ટિને પ્રકાશિત કરે છે, એમ જ જ્ઞાની પુરુષનો પ્રતાપ સૌના હૃદયને પ્રકાશથી ભરી દે છે. દાદા ભગવાન નામના જ્ઞાની પુરુષ થઈ ગયા, જેમણે હજારો લોકોને આત્મજ્ઞાનનો રસ્તો બતાવ્યો. હા, સાચી વાત છે. દરેક પાસે ટીમ નથી હોતી કે જે ટેન્શનની દરમિયાન કામ પાર પાડે છે. તેની માટે દાદા ભગવાનનો ત્રીજો ગ્રુપ એ ખૂબ જ મહત્વનો છે, જે આ બંને ગ્રુપ સાથે પણ કનેક્ટ છે. જેમાં ગમે તેટલું પ્રેશર કે ટેન્શન આવે તો પણ તે તણાવને પોતાનામાં સમાવી શકે અને ટેન્સારી કરે છે. ટેન્સારી એટલે શું? સરળ ભાષામાં સમજાવો. હા, જેમ સ્કિલને કહે છો તો પણ તે સરળતાથી તૂટતું નથી અને બધો જ તણાવ પોતાનામાં સમાવી લે છે. જે વ્યક્તિ મોટીથી મોટી મુશ્કેલીમાં પણ પોતાના સાચા સિદ્ધાંતો અને સારા સંસ્કારો પર અડગ રહે અને તણાવમાં ન આવે અને ટેન્સારી કરે. વાહ, એટલી બીજી રીતે જોવા જઈએ તો મજબૂત ખરેખર એકદમ સાચું. ચાલો આ ગુણને પણ આપણે થોડું વધુ વિગતે સમજીએ. જય સચ્ચિદાનંદ. આજે આપણે ટેન્શન વિશેની માહિતી સમજીશું. ટેન્શન શબ્દ સાંભળતા તમને મનમાં પહેલો પ્રશ્ન શું થાય? ટેન્શન એટલે શું? ટેન્શન એટલે આપણે કોઈ પણ વસ્તુને બંને બાજુથી ખેંચ્યા પછી તે પોતાની મૂળ સ્થિતિમાં આવી જાય તો તે વસ્તુના આ ગુણધર્મોને ટેન્શન કહે છે. હવે આપણે ટેન્શન વિશે વધુ માહિતી મેળવવા માટે એક નાની એક્ટિવિટી જોઈશું. તો આપણે ટેન્શન વિશે સમજવા માટે આપણે રબર બેન્ડ પર ટેન્શન બોક્સ એપ્લાય કરીશું. તો જોઈ શકો છો કે આ રબર બેન્ડને ખેંચતા સ્ટ્રેસ થાય છે અને તેને છોડવાની પોતાની મૂળ સ્થિતિમાં આવી જાય છે. તો ચાલો આપણે બીજી એક્ટિવિટી જોઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે આ સ્પ્રિંગને ખેંચતા તે ખેંચાય અને પાછી પોતાની મૂળ સ્થિતિમાં આવે છે. તો હવે આ બંને એક્ટિવિટીને સમજવા માટે આ બંને એક્ટિવિટીને આપણે અપૂર્ણ સાયન્સ દઈશું. આપણે ટેન્શનની સાયન્સની રીતે સમજીશું. હવે ટેન્શનની આપણે દાદાની ક્વોલિટી તરીકે સમજીએ તો કે ઘણી બધી પરિસ્થિતિના કારણે માણસ પર દબાણ આવે કે ના આવે. હવે પરિસ્થિતિ જેમ કે પરીક્ષાની તૈયારી કરવાની હોય, ઘણી બધી ફાઇલ્સ રેડી કરવાની હોય, પછી મીટિંગ્સ કરવાની હોય, હોમવર્ક પૂરું કરવાનું હોય, પ્રોજેક્ટ્સ કરવાના હોય, આવા ઘણા બધા કામ એક સાથે પૂરા કરવાના. તો આવી બધી પરિસ્થિતિના કારણે માણસ પર દબાણ આવે કે તાણ આવે તો તેના કારણે તે પોતાનું સંતુલન ગુમાવી નાખે અને તૂટી ન જાય. તો તેવા બિહેવિયરને ટેન્શન આપણા દાદામાં આ ખૂબ જ સારી રીતે છે. કમ્પ્રેસિબિલિટી. જેટલું પણ પ્રેશર આવે, જેટલું પણ ટેન્શન આવે એના ઉપર સંકોચાઈ જાય પણ પાછો જેવો હોય એવો ને એવો જ થઈ જાય. હવે આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ રબર બેન્ડ. આ રબર બેન્ડને હું સ્ટ્રેચ કરું, જેટલું પણ ખેંચું કંઈ થાય છે રબર બેન્ડને અને મૂકી દેશે એટલે પાછો આવી જશે. આ કયો ગુણ થશે?
ફ્લેક્સિબિલિટી. જેટલું પણ ટેન્શન આપો પોતે ખેંચાઈ જાય પણ પાછો એવો ને એવો જ થઈ જાય અને એટલે તૂટી ના જાય. હવે જ્યારે હું આને ખેંચું છું ત્યારે આના ઉપર ટેન્શન ઘણું બધું આવે છે, સમજી શકીએ ને એવું આપણે ખેંચીએ ત્યારે બહુ જ ફ્રસ્ટ્રેશન આવે, ટેન્શન આવે, ઘણું બધું આવે ને, તો પણ આવી પરિસ્થિતિમાં તૂટતો નથી ને. એટલે આ ક્વોલિટીને આપણે શું કહીએ? ટેન્સાઇલ. ઓકે, તો ચાલો આપણે એક સ્ટોરી સાંભળીએ. જય સચ્ચિદાનંદ. હું આજે તમને એક દાદા વિશેનો એક પ્રસંગ કહીશ. એમાં શું થયું હતું કે ગવર્મેન્ટે છે ને ટેન્ડર આપવાનું હતું એક કંપનીને, તો એના માટે બે ઉભા રહ્યા હતા, દાદા અને એક બીજા કોન્ટ્રાક્ટર. ટેન્ડર એટલે શું કે કોઈ પણ ગવર્મેન્ટના કામ જે પ્રાઇવેટ કંપનીને આપે, તો કે રોડ છે, કન્સ્ટ્રક્શન છે, કોઈ સાઇટ, એ બધું એક પ્રાઇવેટ કંપનીને આપે. તો એના માટે દાદા અને એક બીજા કોન્ટ્રાક્ટરે અપ્લાય કર્યો હતો. તો એમાં દાદાનો ટેન્ડર હતો તે પાસ થઈ ગયું, કારણ કે સૌથી લોએસ્ટ હતું એટલે સૌથી ઓછી પ્રાઇસમાં હતું. આ બીજા જે કોન્ટ્રાક્ટર હતા તેમને આ વાત ના ગમી કે આ જે સાઇટનું આખું હતું ટેન્ડર તે દાદાને મળ્યું. બીજા દિવસે છે ને તે એ જે ભાઈ હતા કોન્ટ્રાક્ટર તે સાઇટ પર પહોંચી ગયા, જે સાઇટ પર કન્સ્ટ્રક્શન થવાનું. તે સાઇટ પર એમને પથરા વથરા પછી કપચી ને બધું રાખી દીધું. અને પછી દાદા જ્યારે ત્યાં આવ્યા ત્યારે તેમને કહ્યું કે તમે આ બધી વસ્તુ તમારે ખરીદવા પડશે. તો દાદાએ કહ્યું કે હું આ બધી વસ્તુ ખરીદી લઈશ અને જોઈએ તો 2-5 રૂપિયા વધારે આપી દઈશ. પણ ઓલા જે ભાઈ હતા તેમને કહ્યું કે તમારે 100 રૂપિયાના ભાવે જ ખરીદવા પડશે. તો દાદાએ એમના વચ્ચે થોડોક વાર્તાલાપ થયો અને છેલ્લે એ જે ભાઈ હતા કોન્ટ્રાક્ટર તેમને આરોપ લગાવ્યો એમના ઉપર, દાદા ઉપર, કે તેમને 25 પૈસાની ઈંટ ચોરી કરી છે. પછી બીજા દિવસે જ્યારે દાદા સત્સંગમાં હતા ત્યારે ફોજીદાર એટલે પોલીસ તેમના સત્સંગ હોલમાં આવી ગઈ અને તેમને કહ્યું કે તમારા ઉપર વોરંટ લાગે. વોરંટ એટલે શું કે કોઈ પણ આપણા ઉપર કેસ કે જેલ જવાનું હોય તેનું વોરંટ કહેવાય. પણ દાદા ત્યારે સ્થિર રહ્યા અને શાંત રહ્યા. પછી ફોજીદારે થોડું કરેક્શન કરીને હજી કીધું કે તમારા ઉપર વોરંટ નહીં પણ અનબેલેબલ વોરંટ લાગે છે. અનબેલેબલ વોરંટ એટલે એવી વોરંટ એટલે એવું જેલ કે જેમાં છે ને તે આપણાને ફરી બેલ ના મળી શકે એવું હોય જેલ. એટલે આપણે જેલ જઈએ ને તો એ પરમનન્ટ હોય. તો એ લાગ્યું તો દાદા આનંદિત થઈ ગયા. આપણા જેવા કોઈ લોકો હોય તો એ ગુસ્સામાં આવી જઈએ, બોલવા લાગી જાય કે મારા જેવા લોકોને કોણ જેલમાં નાખી શકે, એવું બધું વિચારે. પણ દાદા ત્યારે સ્થિર રહ્યા અને એમને આનંદ થયો કે હવે મારો ફોટો છાપામાં આવશે, પછી કેમેરામાં આવશે, એવું વિચાર્યું. અને એમને કહ્યું ફોજીદારે કે મારા હાથ બાંધીને લઈ જજો જેલ, જેથી બીજા બધા આજુબાજુવાળા હોય, આજુબાજુ નેબર, તે લોકોને ખુશી થાય. અને એમને થયું કે બીજાને આનંદ મળે તેમાં જ મારો આનંદ. અને અનબેલેબલ વોરંટમાં એવું હોય કે આપણે કમ્પલસરી કેસ લડવો પડે, આપણે ડાયરેક્ટ મળી ના શકે, જેલમાં ના શકે. તો દાદાની પહોંચ એટલે એમનું નેટવર્ક એટલું સરસ હતું કે એ કેસ લડે નહીં ને તો પણ એ આખો કેસ પૂરો કરી શકતા હતા કંઈ કરવા વગર. પણ દાદાએ લીગલ રીતે આખો કેસ લડ્યો અને છેલ્લે એવો નિર્ણય આવ્યો કે સામેના જે કોન્ટ્રાક્ટર હતા તેમને દંડ મળશે. ભાગીદાર એટલે જે પાર્ટનર હોય આપણા બિઝનેસ કેમાં પાર્ટનર હોય એ ભાગીદાર કહેવાય. એટલે એ ભાગીદાર દાદાના જે ભાગીદાર હતા તેમને કહ્યું કે આપણે આ માણસને દંડ આપીએ અને એને પનિશમેન્ટ આપીએ કે એ ફરી આવું વસ્તુ કોઈ સાથે કરે નહીં. પણ દાદાએ એવું કહ્યું કે આપણું કામ તો આપણાનું રક્ષણ, આવી બધી વસ્તુ આપણું રક્ષણ કરવાનું જ છે, નાકી કોઈ બીજાને દંડ આપવામાં, કોઈ પનિશમેન્ટ આપવામાં. અને ભાગીદારે પણ જ્ઞાન લીધું હતું એટલે એ પણ સમજી ગયા. એટલે એ દાદા અને ભાગીદાર બંને મળીને સામેના જે કોન્ટ્રાક્ટર હતા તેને આ વાત સમજાવી દીધી. આ આખા પ્રસંગ પરથી દાદાની આપણને એવી ક્વોલિટી દેખાય છે કે એ કોઈ પણ પરિસ્થિતિ આવે તેમાં તૂટી નતા જતા. એટલે ટેન્શનની એમની ક્વોલિટી દેખાય છે, સ્થિરતા છે એમનામાં, તેવું દેખાય છે આપણે કે આવું કોઈ બી મુશ્કેલી કે પરેશાની આવે ત્યારે સ્થિર રહે. એટલે આપણે આ ટેન્સાઇલ અને સ્થિરતા આપણાને આ પ્રસંગ પરથી શીખવું જોઈએ. જય સચિદાનંદ.